जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम डिस्कसन करवा फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर 8 रो यूनिट 3 रे थिबा ग विभाग रे जो प्रतिभा नायक कविता उपरे जहाँ सच्चिदानंद राउतराय लिखिं एवं से प्रतिभा नायक कवितार एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन आम करवा। चलतु स्टार्ट करवा। आपण मन छोट एक रिक्वेस्ट जो मैंने चैनल को नुआ कर दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो जब भल लगी लाइक करूँ ना आपको इच्छा जब भल न लगी डिसलाइक भी आप करेंगे। किंतु जदि आसछन्ते जब वीडियो आपण मैंने चाहते कौन चैनल जो कौन विषय उपर जदि आपण लॉन्ग क्वेश्चन चाहते कौन टॉपिक नहीं ताले आपण मैंने कमेंट मत कहींपारे से कहले मुझे टॉपिक उपर आपण मन लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करदेवी हाथ लेखा नोट। चलतु आ डेरी नक डिस्कसन आरंभ करवा। देखु क्वेश्चन कौन आसी ना प्रतिभा नायक कवितार कविंकर भावावेग एवं चिंता चेतना किपरि भावे वास्तव रूपे प्रतिफलित होइछि आलोचना कर। एमती भी क्वेश्चन आसपारे कि उल्टे की भी क्वेश्चन आसपारे जे प्रतिभा नायक कवितार प्रतिभा नायकर चरित्र चित्रण कर एमती आसपारे अन्य विभिन्न प्रकार भी क्वेश्चन उल्टे ही दे पारे। चलते आम डिस्कसन करवा। देखिए उपक्रम बा इंट्रोडक्शन कौन रही। ओडिया साहित्यर इतिहास रे कवि सच्चिदानंद राउतराय एक जुगांतकारी प्रतिभा। से केवल शताब्दीर श्रेष्ठ कवि नुहंती बरं ओडिया कवितार गतिपथ को बदलाई देइथिबा जणे विप्लवी स्रष्टा। तांको कवितारे रोमांटिक भावविलास परिवर्ते जीवन रुक्ष वास्तवता सामाजिक संघर्ष मनुष्यर असहायता मुख्य स्थान ग्रहण करिथाय। प्रकृति में जड़े वास्तविक कवि होती सच्चिदानंद राउतराय से जे भावविलास रोमांटिक को नहीं चेतना को नहीं कविता लिखिना से मनुष्यर वास्तव चित्र मनुष्यर वास्तव जीवन को नहीं कविता लिखिं। प्रायतः समालोचक मैंने कहती जे सच्चिदानंद राउतराय कवितार मुख्य सामग्री हूँ मनुष्यर जीवन है खटिखिया दैनंदिन मनुष्यर जीवन। प्रथम पर्यायर सच्चिदानंद राउतराय प्रगतिवादी चेतना पर बहुत कविता लिखिं। परवर्ती समय से प्रयोगवादी चेतना को नहीं कविता लिखिं। कवितार आम प्रतीकात्मक देखिए प्रतीक चित्रकल्पर प्रयोग देखा पाइपर। प्रतिभा नायक कविताटी कवि पांडुलिपि कविता संकलन लोहित पर्यायर अंतर्भुक्त एक कविता। प्रतिभा नायक जो सॉरी सच्चिदानंद राउतराय जो पांडुलिपि एक कविता संकलन अच्छी जहाँकि 1947 प्रकाशित होता से ही कवितार दुईटी पर्याय रही। गोटे है धूसर आ गोटे हूँ लोहित। यही जो प्रतिभा नायक कविताटी तांकर लोहित पर्यायर आसी अछि। तांकर अन्यान्य कविता तुम इंट्रोडक्शन लिखिपारे अन्यान्य कविता संकलन गुड़िक हूँ पल्लीश्री पांडुलिपि तो गला पल्लीश्री पांडुलिपि बाजीराउत पाथेय है विभिन्न प्रकार अच्छे। हाँ कविता 1962 कविता 1962 से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई जहाँकि 1970 ना 1970 1963 मसीह पाई केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार से संकलन ताकू मध्य तुम इंट्रोडक्शन भी लिखिपार। उपन्यास गोटे रही चित्रग्रीव समालोचना साहित्य रही अन्य रचनावली तुम ये इंट्रोडक्शन में देपार। यही कवितार कविंकर भावावेग कल्पनार स्वर्गरु ओह्लाई आसी धूली धूसरित पृथ्वीर वास्तव चित्र अंकन करिवारे नियोजित होइछि। यही कवितार कौन है ना कविंकर जो भावावेग तांकर जो चेतनाटा कल्पना जगत ओह्लाई आसी कल्पना स्वर्गर ओह्लाई आसी धूली धूसरित जो मनुष्यर पृथ्वीर वास्तव चित्र अंकन करिवारे नियोजित होइछि। देखिए कौन आगे तार विषय वस्तु इंट्रोडक्शन सरला एबे विषय वस्तु आम जा। ये जो हेडिंग गुड़ा दिखाई आप हेडिंग गुड़ा लिखने हम ना चलो कि हेडिंग देती कौन सुविधा हम जानापी कौन रही हेडिंग शीर्षक ही तार पाराग्राफ कथा जना पड़ी था। युद्धोत्तर पृथ्वी
ଓ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ପ୍ରତିଭା ନାୟକ କବିତା ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ସେଇଟା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 1914ରୁ 1918 ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 1939ରୁ 1945। ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ନୈରାଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ମୋହଭଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିରାଶା ବୋଧ ସବୁ ମନରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ସେଇ ସମୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କବିତାରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା। କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ। କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଭା ନାୟକ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ। ପ୍ରତିଭା ନାୟକ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମୟସୀମା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଭା ନାୟକ କବିତାଟିକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 1943 ମସିହାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମାଜକୁ କିପରି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ତାହା କବି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। 1943 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, କିପରି ସେହି ସମାଜକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ତାହା କବି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାର କଙ୍କାଳ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ମଣିଷ କିପରି ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇ ବସୁଛି ତାହା କବିଙ୍କ ଭାବନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କବିତାଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୋଳାହଳ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ଏବେ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଇଛି ନା ନାୟିକାର ପାରମ୍ପରିକ ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନାୟିକାର ପାରମ୍ପରିକ ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବରୁ ନାୟିକାର ତାର ରୂପ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। କବିଙ୍କ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ଚରିତ୍ରଟି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରତିଭା ନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ, କୋମଳମତୀ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ହଉ କିମ୍ବା ତା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ତା ପର ସାହିତ୍ୟ ବି ହଉ, ନା ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କବିମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ, କୋମଳମତୀ, ହେଲା କି ଯେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ହଉ କିମ୍ବା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଉଷା ହଉ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ହଉ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କଳ୍ପନାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ଯେଉଁ କବିତାରେ, ସେ ପ୍ରତିଭା ନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟର ନାୟିକା ଚାହେଁ, ପ୍ରତିଭା ନାୟକଙ୍କ କବିତାର ଯେଉଁ ନାୟିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ, ତା ପାରମ୍ପରିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। କବି ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ପ୍ରତିଭାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଂଘର୍ଷରତା ନାରୀ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। କବି ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେ କଳ୍ପନା ବିଳାସରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାରୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓ ସଂଘର୍ଷରତା, ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ନାରୀର କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତା ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ, ହାତରେ ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ, ଶରୀର ରୋଗଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେ ଖାକି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛି।
କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇଠି କୋଟେସନଟା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଟେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଖ ତାର ବ୍ରଣଦୃଷ୍ଟ, ହାତରେ ତା ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ସାଧା ଗାଲେ ଫୁଟେ, ବ୍ୟର୍ଥ ତାର ଅକପଟ ଦାଗ। ଏଠି ବ୍ୟର୍ଥ ତାର ହବ, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ। ବ୍ୟର୍ଥ ତାର ଅକପଟ ଦାଗ। ତନୁ ତାର, ତନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର, ତନୁ ତାର ରୋଗ ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ତନୁ ତାର ରୋଗ ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରଣେ ତାର ମ୍ଳାନ ମୁହଁ ଯାକ, ଶ୍ଳଥ ରଜ୍ଜୁ ଦେହ ଶିଖା, ଢାଙ୍କି ଅଛି ଖାକିର ପୋଷା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ନାରୀର ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଶରୀର, ଲାବଣ୍ୟବତୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି ଥିଲା, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଚୀ ରାଉତଙ୍କ କବିତାରେ କିପରି ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ କବି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ନାରୀ ଆଉ କେବଳ ଭୋଗ୍ୟା ବା କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସେ ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ, ଯିଏ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପରିବେଶର ଯେଉଁ ନାରୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଳ୍ପନା ଜଗତକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଓ ହତାଶା ବୋଧର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କିପରି ହେଇଛି। କବିତାରେ କବିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭାବାବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିମାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ। ପ୍ରତିମା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ଦର୍ଶନରେ ଏମଏ ବା ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନରେ ଏମଏ, ଫିଲୋସଫିରେ ଏମଏ କରିଛନ୍ତି। ତରୁଣୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦର୍ଶନରେ ଏମଏ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ସେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ କିରାଣୀ ସାଜିଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ବା ସପ୍ଲାଏ ବିଭାଗରେ ସେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏମଏ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାକିରି କରିଛି। ପିତୃ ବିୟୋଗ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଋଣ ଭାର ତାର ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି। ପିତୃଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତା ବଦଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କାନ୍ଧରେ ବୋଝ ହେଇଛି ଏବଂ ଋଣର ଭାର ତାର ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ସେ ନାରୀର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି। ସୀମନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଘର ସଂସାର କରିବାର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ନାରୀ ସୁଲଭ ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ସେ ସଂସାର କରିବ, ବାହାଘର ହବ, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଟିକକ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା 1943ର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ହଜିଯାଇଛି। ଯାହା 1943 ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରା ଏ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କବି ଅତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିମାର ଦେହ ଏକ ଜାପାନୀ କାଗଜ ଫୁଲ ପରି ନିର୍ଜୀବ। କବି ତାପରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କଣ ନା, ପ୍ରତିମାର ଦେହ ଜାପାନୀ ଫୁଲ ପରି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଇଛି। କାଗଜ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବାସ୍ନା ନଥାଏ କି ଜୀବନ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ନାରୀ ବାହାରକୁ ଆଧୁନିକତାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ହତାଶ। ତା ଆଖିରେ ରାତିର ଇସାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଉଷ୍ମତା ନାହିଁ। ତାର ଆଖିରେ ରାତିରେ ଇସାରା ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ହେଲେ ତାର ସେ ଯୋଉ ଆଶା ଟିକକ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, କାରଣ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ସଂଘର୍ଷରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିମାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ଯୁବ ସମାଜର ହତାଶାର ଚିତ୍ର। ଏହା କେବଳ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରତିମାର ହିଁ କେବଳ ଏଟା ତାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ତତ୍କାଳୀନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମସ୍ୟା ବା ହତାଶାର ଚିତ୍ରକୁ ଏହି ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଓ ନିସଙ୍ଗତା। କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଓ ନିସଙ୍ଗତା କଣ ନା, କବିତାଟିରେ କବି ନିଜେ ଏକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁଦିନ ପରେ ପ୍ରତିମା ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ କବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଭଲ ଅଛ? ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କୌଣସି
କୌତୁକତା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି କବି, କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରହିଛି ବିଷଣ୍ଣ ଗୋଧୂଳିର ସ୍ୱର, ବିଷଣ୍ଣ ଗୋଧୂଳିର ସ୍ୱର। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆଧୁନିକ ସହରୀ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରହିନାହିଁ, କିପରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତାହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରତିମାର ହସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥହୀନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଏକାନ୍ତ ନିସଙ୍ଗ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିସଙ୍ଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ, ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହତାଶା, ନୈରାଶ୍ୟ ବୋଧ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଛି। ଉପସଂହାର, କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖିବା ନା, ପରିଶେଷରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଭାବାବେଗ କୌଣସି ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ। କବି ନିଜର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ହେଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିପରି ବଦଳି ଯାଇଛି, ତା ଭ୍ୟାଲୁ, ତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କିପରି ମଣିଷର ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘଟି ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କେବଳ ଏକ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ସଂଘର୍ଷରତା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନହୀନ ମଣିଷର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ ବା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କବିଙ୍କର ଏହି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହିଁ କବିତାଟିକୁ ବା ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର କବିତାଟିର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏହାର PDFଟିକୁ ସେଇଠାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କବିତା କହୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ହେଇପାରିବ। କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ତ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ପ୍ରାୟ 4ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମଧ୍ୟ 4th ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି।